जय सियाराम, जय राधा माधव। हूँ अजय प्रसाद गौर, महासापुरा न्यूज़ और कच्छियर टीवी समाचार में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે चर्चा કરીશું આવનારા પાવન પર્વ મકર સંક્રાંતિ વિશે। મકર સંક્રાંતિ એ ભારતના પ્રમુખ તહેવારોમાંનો એક તહેવાર છે, જે પ્રકૃતિ, ઋતુ પરિવર્તન અને કૃષિ સાથે પોતાનો સંબંધ ધરાવે છે। ઉપરોક્ત આ ત્રણેય બાબતો જીવનનો આધાર છે। जीवन अंदर आ बधी ज बाबतो खूब महत्वनी है और एनी ज साथे जोड़ायेलो आ पावन तहेवार है। मकर संक्रांतिना पावन दिवसथी ज उत्तरायणनो आरंभ थाय छे। मतलब कि आ दिवसथी भगवान सूर्यनारायण उत्तर तरफ गमन करे छे। आपणे त्यां बे बाबतो छे, उत्तरायण अने दक्षिणायन। उत्तरायण छे ए देवताओनो दिवस छे अने दक्षिणायन ए देवताओनी रात्रि छे। एटले दक्षिणायनने आपणे बहु शुभ नथी मानता, पण उत्तरायणनो जे काळ छे ए अति शुभ छे अने ए देवताओनो दिवस छे, जे सकारात्मक ऊर्जानुं प्रतीक छे, जे आपणे सात्विकता प्रदान करे छे। एटला माटे ज आ उत्तरायणनी अंदर जप, तप, यज्ञ, याग, पूजा पाठ, होम इत्यादि आ बधुं ज करवानुं खूब ज महत्व रहेલું છે અને આ બધી જ ક્રિયાઓ આપણને અનેક ગણું પુણ્યફળ પણ આ દિવસોની અંદર પ્રદાન કરાવડાવે છે। ઉત્તરાયણ છે એ અતિ દિવ્ય અને પાવન છે। આપણે ત્યાં જે ખરમાસ કે ધનુર્માસ આપણે કહીએ, આપણી પ્રાદેશિક ભાષામાં કમૂરતા, કે જે સમયગાળા દરમિયાન શુભ કાર્યો છે એ સ્થગિત કરવામાં આવે છે। આ કમૂરતાનો અંત પણ, એનો પૂર્ણવિરામ પણ ઉત્તરાયણ મકર સંક્રાંતિના પાવન દિવસથી થાય છે અને મકર સંક્રાંતિ પછીથી જે શુભ કાર્યો અટવાયેલા પડ્યા છે એ બધા જ શુભ કાર્યોનો પુનઃ આરંભ થાય છે। એટલા માટે આ ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક, आरोग्यनी बाबते बधी ज रीते आ जे तहेवार है ये अत्यंत महत्वनो है। मकर संक्रांतिना पावन पर्वे भगवान सूर्यनारायणनु राशि परिवर्तन ए अंधकारथी प्रकाशनी तरफ अग्रसर थाय छे, जे प्राणीओ माटे चेतना अने कार्यशक्तिनी अंदर वृद्धिकारक है। अने एटला माटे ज संपूर्ण भारतवर्षनी अंदर लोको द्वारा विविध स्वरूपोमां भगवान सूर्यदेवनी उपासना, आराधना अने पूजन करी एमना प्रत्ये कृतज्ञता प्रगट करवामां आवे छे। मकर संक्रांतिना पावन दिवसे ज गंगाजी आ पृथ्वी पर पधार्या एवुं पण कहेवायुं छे। भगीरथजीना तपथी मां गंगा प्रगट थई अने एमणे आ धरतीने पावन करी छे। એટલા માટે જ ગંગા સ્નાનનું પણ આ દિવસે ખૂબ મહત્વ રહેલું છે। ભગીરથજીએ આ દિવસે પોતાના પિતૃનું શ્રાદ્ધ કર્યું હતું, એટલા માટે શ્રાદ્ધાદિ કર્મ પણ आ दिवसोनी अंदर करवा महत्वना बताववामां आव्या छे। अने खास करी मकर संक्रांतिना समये श्राद्ध, जप, तर्पण, स्नान आ बधाय कार्यों छे ए श्रद्धापूर्वक आपणे करवा जोईए। मकर संक्रांति छे ए भगवान सूर्यनारायणने उद्देशी अने आवतो एक तहेवार छे। आ मकर संक्रांतिना पावन पर्वमां भगवान सूर्यनारायणना पूजननुं अधिक महत्व बताववामां आव्युं छे। भगवान सूर्यनारायण है ए प्रकृतिना कारक देव है और एज स्वरूपे एमनी पूजा और अर्चना करवामां आवे छे। भगवान सूर्यनारायण ए भौतिक और अभौतिक बधा ज तत्वोना आत्मा है। वेदों अंदर भगवान ने आ विश्वना आत्मा कह्या छे। सूर्यदेव ने ए जगतना आत्मस्वरूप है और परंपराथी एवो विश्वास रहेलो छे कि आ दिवसे भगवान सूर्यनारायण मकर राशि में प्रवेश करे छे। आ एक वैदिक उत्सव है। हाँ, मकर संक्रांति एटले मकर राशि में भगवान सूर्यनारायणनो प्रवेश। आम तो 12 राशिओ छे आपणे त्यां अने 12 राशिओं में भगवान सूर्यनारायण भ्रमण करे छे अने सूर्यनारायण भगवान एक राशि में बीजी राशि में प्रवेश करवानी क्रिया एने संक्रांति कहेवाय। भगवान मकर राशि में प्रवेश छे एटले मकर संक्रांति एवं नाम पड़े। एवं कहेवाय छे कि आ मकर संक्रांतिना दिवसे भगवान सूर्यनारायण पोताना पुत्र शनिदेवने मळवा माटे थई અને એમના ઘરે જાય છે। હા, મકર રાશિના અધિષ્ઠાતા એમના સ્વામી શનિદેવ છે અને એમના ઘરે ભગવાન સૂર્યનારાયણ દેવ જાય છે અને સૂર્યનારાયણ ભગવાનની શનિદેવ છે યથાર્થ ભાવથી પૂજા અર્ચના, આમ તો પિતા પુત્રનો સંબંધ છે, પણ જ્યોતિષની દૃષ્ટિએ અને ગ્રહોની દૃષ્ટિએ આ બંને વચ્ચે બહુ સારા સંબંધો નથી સૂર્ય અને શનિ વચ્ચે, પણ આ સમયગાળા દરમિયાન સૂર્ય અને શનિ બંને એક થઈને રહે છે। એટલા માટે મકર સંક્રાંતિનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે। आ मकर संक्रांति पूर्णतः वैदिक उत्सव है। आ कोई उपजावी काढेलो उत्सव नहीं। परंपराथी आपણા ऋषिमुनिओ पण आ मकर संक्रांति है ए पर्वने उजवता आव्या छे।
આ દિવસે ભગવાન સૂર્યનારાયણનું પૂજન કરવામાં આવે છે. એમને ખીચડીનો ભોગ લગાવવામાં આવે છે. ગોળ, તલ, રેવડી, ગજક વગેરેનો પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે. ભગવાન સૂર્યનારાયણની કૃપાથી જ ઋતુમાં પરિવર્તન થાય છે અને આ ધરતી ઉપર અનાજ પણ ભગવાન સૂર્યનારાયણની કૃપાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જે અનાજ જીવ સમુદાયનું પૂર્ણતઃ ભરણ પોષણ કરે છે. એટલે ભગવાન સૂર્યનારાયણનું ખૂબ જ યથાર્થ ભાવથી પૂજન યજન છે એ આપણે કરવું જોઈએ. પૃથ્વી છે, આમ તો બધા જ ગ્રહોના અધિષ્ઠાતા ભગવાન સૂર્યનારાયણ છે. બધા જ ગ્રહો એ ભગવાન સૂર્યનારાયણની પરિક્રમા પ્રદક્ષિણા કરે છે. પૃથ્વી પણ ભગવાન સૂર્યનારાયણની જ ચારે ઓર ચક્કર લગાવે છે, પરિક્રમા કરે છે. અને પૃથ્વીને ભગવાન સૂર્યનારાયણની ફરતે ચક્કર લગાવતા જે સમય લાગે એને 16 વર્ષ કહેવામાં આવે છે. પૃથ્વીનું આ ગોળ ગોળ ઘૂમવાની જે સ્થાન છે એને ક્રાંતિ ચક્ર તરીકે આપણે ત્યાં ઓળખવામાં આવે છે. આ પરિચક્રને વહેંચીને જ 12 ભાગ કરવામાં આવે, જેને 12 રાશિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ભગવાન સૂર્યદેવ એ સંસારના આરંભનું મૂળ છે અને સૂર્ય એ પ્રકાશના પ્રતીક છે. ભગવાન સૂર્યનારાયણ છે. ભગવાન સૂર્યદેવ અને સૂર્યદેવનો પ્રકાશ એ જીવનનું પણ પ્રતીક છે. ચંદ્રદેવ પણ ભગવાન સૂર્યનારાયણના પ્રકાશથી જ આલોકિત થઈ રહ્યા છે. એટલા માટે આ પાવન પર્વનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. ભગવાન સૂર્ય ન હોત તો કાંઈ ન હોતા જગતની અંદર. સૂર્યનારાયણ ભગવાન એ કર્મના આપણા અધિષ્ઠાતા દેવ કયા છે. આપણને આપણા કર્મનું ફળ પણ ભગવાન સૂર્યનારાયણ પ્રદાન કરે છે. એટલે સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરવાનો આ પાવન તહેવાર છે, જે આપણા આરોગ્ય માટે પણ ખૂબ જ શુભ છે. આર્થિક દૃષ્ટિએ પણ આપણને ઘણા બધા લાભો પ્રાપ્ત થાય છે આ સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત અને મકર સંક્રાંતિના સમય ભગવાન સૂર્યની પૂજા અને એનું વ્રત કરવાથી. આ મકર સંક્રાંતિનું જે વ્રત છે એનું પ્રતિપાદન આપણે ત્યાં પુરાણોમાં ખૂબ વિસ્તારથી થયું છે. ઘણી જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રકારની કથાઓ બતાવવામાં આવી છે. મત્સ્ય પુરાણની અંદર ભગવાન સૂર્યનારાયણને પ્રસન્ન કરવા માટે અને એમની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે સંક્રાંતિનું વ્રત બતાવવામાં આવ્યું છે. એ વ્રતનું વિસ્તૃત ભાવથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એક દિવસ પૂર્વે એક સમયે મધ્યાહન કાલે ભોજન કરવું જોઈએ સાધકે, અને સંક્રાંતિના દિવસે શૌચાદિથી પરવારી અને તલયુક્ત જલથી સ્નાન કરવું જોઈએ. ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના તથા સંયમી સદગ્રહસ્થ બ્રાહ્મણને ભોજન અને એ ભોજનને લગતી સામગ્રીઓથી યુક્ત 3 પાત્ર તથા શક્તિ હોય તો ગૌદાન કરવું જોઈએ. આ મકર સંક્રાંતિના પાવન દિવસે ગૌદાનનો પણ ખૂબ મહિમા રહેલો છે. ગાય છે એ ભગવાન સૂર્યનારાયણની કૃપાથી જ આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે. ગાય માતા છે અને ગાય માતા અતિ પવિત્રા છે. ગાયથી અધિક આ જગતમાં કંઈ પવિત્ર નથી, એનાથી મહાન પણ બીજું કંઈ નથી. એટલે ગાય માતાનું દાન કરવું જોઈએ. અને એ ન થઈ શકે તો ગાય માતા માટે કંઈક દાન છે એ કરવું જરૂરી બને છે. પછી સુવર્ણ આભૂષણો, વસ્ત્ર વગેરેનું દાન પણ આપણે આપણી શક્તિ પ્રમાણે કરી શકીએ. આ રીતે સંક્રાંતિનું વ્રત કરવું જોઈએ. કદાચ કોઈ આર્થિક રીતે સંપન્ન ન હોય, એ સામર્થ્ય ન હોય એને આ બધું વિધાન કરવાનું, ગૌદાન આદિ કરવાનું, તો એવો મનુષ્ય માત્ર બ્રાહ્મણને ફળ વગેરેનું દાન કરે તો પણ આ વ્રતના પુણ્યને એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ પણ શક્તિ ન હોય તો ગાય માતાને માત્ર ઘાસચારો ખવડાવીને પણ આ પાવન દિવસે પુણ્યને અર્જિત કરી શકાય છે. બધા જ આ સંક્રાંતિનું વ્રત કરી શકે. સ્ત્રીઓ પણ વ્રત કરી શકે છે. ખાસ કરીને આ સંક્રાંતિના પાવન દિવસે સ્નાનનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. બની શકે તો કોઈ તીર્થમાં જઈને, ઉત્તમ તો ગંગા સ્નાન છે, કારણ કે ગંગાજી આ દિવસે મકર સંક્રાંતિના દિવસે આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા છે. અને મહારાજા ભગીરથે પણ આ જ દિવસે પોતાના પિતૃઓનું તર્પણ કર્યું છે, શ્રાદ્ધ કર્યું છે. અવગતે ગયેલા પોતાના પિતૃઓને તારવા માટે થઈ અને ભગીરથજી આ પૃથ્વી ઉપર ગંગાજીને લાવ્યા છે. અને એ જ દિવસે એમણે પોતાના પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ તર્પણ આદિ કરી પિતૃઓની અને ગંગાજીની પ્રસન્નતાને પ્રાપ્ત કરી છે. એટલા માટે આ દિવસે શ્રાદ્ધ કરવાનું પણ ખૂબ મહત્ત્વ છે. આ દિવસે પિંડદાન ન કરતાં માત્ર પારણાદિ જે રીતે આપણે શ્રાદ્ધ કરીએ અથવા તો સાંકલ્પિક શ્રાદ્ધો કરવા જોઈએ. પિતૃઓ નિમિત્તે કંઈક દાન કરવું જોઈએ. પિતૃ નિમિત્તે કંઈક સત્કર્મો કરવા જોઈએ. એ રીતે શ્રાદ્ધ કરવાનું વિધાન આપણે ત્યાં નિર્ણય સિંધુ આદિ ગ્રંથોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. એટલે પિતૃની પ્રસન્નતા માટે શ્રાદ્ધ પણ કરી શકાય આ દિવસે, અને કરવું જોઈએ. કારણ કે પિતૃઓનું, માતા પિતાઓના ઋણમાંથી આપણે ક્યારેય મુક્ત થઈ શકવાના નથી. જેમને આવું સરસ મજાનું સંસ્કારોથી યુક્ત, સંસ્કૃતિથી સભર જીવન આપણને પ્રદાન કર્યું છે, તેમના ઋણમાંથી ઋણ થવા માટે થઈ અને આપણે એ પિતૃઓનું પણ યજન પૂજન કરવું જોઈએ. પણ મકર સંક્રાંતિના દિવસે સ્નાનનું ખૂબ ખૂબ મહત્ત્વ છે. અતિ ઉત્તમ તો ગંગા સ્નાન છે.
ગંગા સ્નાન ન થઈ શકે તો અન્ય કોઈ પણ જે આપણે સરળતા સુગમતાપૂર્વક જઈ શકીએ એવા તીર્થમાં જઈ અને સ્નાન કરવું જોઈએ. નહીં તો પછી ઘરે રહી અને બધા તીર્થોનું સ્મરણ કરી અને સામાન્ય જલથી, ગરમ ન કરેલું હોય એવા જલથી એની અંદર થોડા તલ નાખી અને સ્નાન કરવું જોઈએ. તો પણ આપણને ખૂબ જ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. મકર સંક્રાંતિના અવશ્ય સ્નાન કરવું જોઈએ. આપણે ત્યાં આમ તો બધાએ સ્નાન નિત્ય કરતા જ હોય, પણ કોઈ વર્ગ એવા પણ હોય કે કારણ કે સંક્રાંતિ કાળ છે, ઠંડીના દિવસોમાં આવે તો ઘણા લોકો સ્નાન માટે આળસી જતા હોય. દેવી પુરાણની અંદર એવું એક કથન છે કે જે મનુષ્ય મકર સંક્રાંતિના દિવસે સ્નાન કરતો નથી તો એ મનુષ્યને 7 જન્મો સુધી રોગી અને નિર્ધન રહેવું પડે છે. એટલા માટે સ્નાન અવશ્ય કરવું. કદાચ ઠંડા પાણીથી તમે સ્નાન, ઉત્તમ તો જે છે શીતલ જળથી સ્નાન કરવું, એ ન થઈ શકે તો ઉગ્ર જળથી, ગરમ કરેલા પાણીથી પણ સ્નાન અવશ્ય કરવું જોઈએ. જેથી આપણા આ જે તહેવાર છે એ આ આરોગ્યનો તહેવાર છે. એની પાછળ જે વિધાનો કે જે પ્રથા જે કહી છે વ્રતને પાળવાની, આ તહેવારને ઉજવવાની, એ દરેક બાબતો છે એ આરોગ્યની સાથે સંકળાયેલી છે. આપણા ઋષિ મુનિઓ છે એ બહુ જ મહાન મોટા વૈજ્ઞાનિકો હતા. એમને ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક અને વૈજ્ઞાનિક બધી જ દૃષ્ટિએ આપણા માટે આવા બધા તહેવારો અને આવી પરંપરાનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. એટલે શ્રદ્ધાપૂર્વક એની અંદર આપણે બધાએ જોડાવવું જોઈએ. સંક્રાંતિની અંદર દેવતાઓને હવ્ય અને પિતૃઓને કવ્ય આપી અને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ. જે દેવતાઓ અને પિતૃઓની પૂજા કરે છે આ પાવન દિવસે તો એમને પણ અનંત ગણું પુણ્ય ફળ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. મહાભારત કાળની અંદર પિતામહ ભીષ્મએ પણ આ મકર સંક્રાંતિના દિવસે જ પોતાના દેહને ત્યાગ કરવા માટેનો ઉત્તમ દિવસ ગણી અને આ જ પાવન દિવસે એ ભગવાનના ધામની અંદર પધાર્યા હતા. અને આ જ પાવન દિવસે ભગવાન વિષ્ણુનારાયણ પણ અનેક અસુરોનો સંહાર કરી અને આ પૃથ્વીને નર પિશાચોથી, અનેક અસુરોથી, રાક્ષસોથી મુક્ત કરી છે અને ધર્મનું સંસ્થાપન કર્યું છે. એટલા માટે આ તહેવાર છે એ બુરાઈઓની સામે સત્યની, અચ્છાઈની જીત, વિજયને પ્રદર્શિત કરતો તહેવાર પણ ગણી શકાય. યશોદા માતાએ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા માટે આ મકર સંક્રાંતિનું વ્રત કરેલું એવું આપણે ત્યાં વિધાન છે અને એવી આપણે ત્યાં કથાઓ પણ જોવા મળે છે. અને એવું પણ કહેવાય છે કે યશોદા માતાએ વ્રત કર્યું એ દિવસથી આ મકર સંક્રાંતિના વ્રતને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ છે. અલગ અલગ પ્રકારની મકર સંક્રાંતિઓ આવતી હોય છે. સંક્રાંતિઓ પણ ઘણી બધી છે. મકર સંક્રાંતિના પણ ઘણા બધા પ્રકાર છે. નંદા, મંદાકિની આદિ અલગ અલગ પ્રકારના નામોથી ઓળખાતી હોય. અલગ અલગ પ્રકારના સ્વરૂપે આવે છે. અલગ અલગ પ્રકારના વાહનોની સવારીએ એ આપણી સમક્ષ પધારતી હોય છે અને અલગ અલગ સંકેતો લઈ અને આપણી વચ્ચે આવે છે. તો આ વખતની જે મકર સંક્રાંતિ છે એના વિશે આપણે થોડી વિસ્તારથી જોઈએ તો આ વખતની જે મકર સંક્રાંતિ છે એનું વાહન સિંહ છે. એ સિંહ ઉપર બિરાજમાન થઈ અને આપણી સમક્ષ આપણી ઉપર કૃપા કરવા માટે પધારી રહી છે. મકર સંક્રાંતિ છે અને એનું ઉપવાહન હાથી છે. એણે સફેદ વસ્ત્ર ધારણ કરેલું છે. એ કસ્તુરીનું તિલક કરેલું છે ને એ દેવ જાતિની છે. આ વખતની જે મકર સંક્રાંતિ છે પુન્નાગ નામનું પુષ્પ એણે ધારણ કરેલું છે. એ બાલા વયની છે અને અનાજ ભક્ષણ ઘણા પૂછતા હોય ગ્રામીણ લોકોમાં કે મહારાજ આ વખતે સંક્રાંતિ શું ખાતી આવે છે? તો આ વખતે અનાજ ખાતી આવે છે. મકર સંક્રાંતિ છે, અનાજ ખાતી આવે છે. એટલે ઘણા એ પૂછે અનાજ ખાતી આવે છે તમારે શું ખાવું અને શું ન ખાવું? જો મકર સંક્રાંતિના દિવસે શું ખાવું શું ના ખાવું એ વિશે ચર્ચા કરીએ તો આમ તો એવું કહ્યું છે આપણે ત્યાં કે મકર સંક્રાંતિના દિવસે ઉપવાસ કરવો જોઈએ. તે દિવસે તેલ ન ખાવું જોઈએ અને અન્ય જે અભક્ષ્ય પદાર્થો છે એ ન ખાવા જોઈએ અને અન્ય કોઈ ખરાબ કર્મનું આચરણ પણ ન કરવું જોઈએ. એવું કહ્યું છે વિષ્ણુ પુરાણની અંદર કે જે કોઈ મનુષ્ય મકર સંક્રાંતિના દિવસે તેલ ખાય છે, પરમાટીનું ભક્ષણ કરે છે, અન્ય કોઈ દુષ્કૃત્ય કરે છે તેવા મનુષ્યને હજારો વર્ષો સુધી નરકમાં જવું પડે છે. એવા મનુષ્યને નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિષમૂત્ર ભોજક નામક નરકની અંદર જઈને જવું પડે છે. તો આ દિવસે ખૂબ ધ્યાન રાખીએ. બની શકે તો ઉપવાસ કરીએ. બાકી મકર સંક્રાંતિ અનાજ ખાતી આવે એવું નહીં કે આપણે અનાજ ન ખાવું. મકર સંક્રાંતિ વિશે એવું કહેવાય છે કે મકર સંક્રાંતિ જે વસ્તુઓ સાથે સંબંધ ધરાવે એ વસ્તુઓ મોંઘી થાય અથવા તો એ વસ્તુઓની અછત થાય અથવા તો એ વસ્તુ ઉપર કંઈક ને કંઈક સંકટ આવે જેના સાથે મકર સંક્રાંતિ સંકટ ધરાવતી હોય. એટલે આ વખતે અનાજ મોંઘું થાય. પછી આ વખતે મકર સંક્રાંતિએ પ્રવાલનું આભૂષણ ધારણ કરેલું છે, સોનાનું પાત્ર ધારણ કરેલું છે, કંચુકી વિચિત્ર છે એ બેઠેલી સ્થિતિમાં આવે છે અને ભૂસુંડીનું આયુધ એણે ધારણ કરેલું છે.
અને પશ્ચિમ દિશામાંથી આવે છે અને પૂર્વ દિશા તરફ જાય છે અને એનું મુખ ઉત્તર દિશા તરફ રહેલું છે અને એની દ્રષ્ટિ અગ્નિ ખૂણામાં રહેલી છે. એ નંદા નામક વાર તરીકે નામ જોવા જઈએ તો, અને નક્ષત્ર નામ એનું મહોદરી છે અને 30 સામ્યાર્ધ મુહૂર્તની આ મકર સંક્રાંતિ છે. આ વખતની મકર સંક્રાંતિ છે એ 14 તારીખ પોષ સુદ એકમ ગુરુવાર 14 તારીખના સવારના 8:15 એ ભગવાન સૂર્યનારાયણ મકર રાશિમાં પ્રવેશે છે. એટલે 8:15થી આ મકર સંક્રાંતિ છે એ શરૂ થઈ જાય છે અને સાંજના 6 વાગ્યા સુધી એનો પુણ્યકાળ રહેલો છે. એટલે એલા ગાળા દરમિયાન આપણે એના નિમિત્તે જે પણ કંઈ પુણ્ય આદિ કરવું હોય એ કરી શકીએ છીએ. સંક્રાંતિના દિવસે આપેલું દાન છે આપણને સહસ્ત્ર ગણું પુણ્યફળ પ્રદાન કરે છે. આ દિવસે ગાયોને ઘાસચારો, પક્ષીઓને ચણ, આસક્તો અને બ્રાહ્મણોને અનાજ, વસ્ત્ર, વાસણ આદિનું દાન કરવું જોઈએ. બાળકોને મીઠી વસ્તુઓ ખવડાવવી જોઈએ. ભગવાન નારાયણની પૂજા કરવી જોઈએ. ગાયત્રી મંત્રના જપ કરવા જોઈએ. ભગવાન સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરવી જોઈએ. જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને દાન આપવું જોઈએ. ભગવાન શિવની પૂજા કરવી જોઈએ. રુદ્રી પણ થઈ શકે, રુદ્રાભિષેક પણ કરાવવો જોઈએ આ પાવન દિવસે. તલના તેલથી સ્નાન કરવું જોઈએ. તલનું દાન કરવું જોઈએ. મકર સંક્રાંતિ અંતર્ગત તલનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. તલ છે અતિ પવિત્ર છે. ભગવાન નારાયણના પ્રશ્વેદ બિંદુઓમાંથી, ભગવાનના પરસેવામાંથી તલની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તલ અતિ પવિત્ર છે અને તલને આરોગ્ય પ્રદાયક પણ કયા છે. આપણે ત્યાં દરેક ધાર્મિક વિધિ વિધાનોમાં, યજ્ઞમાં પણ આપણે તલને હોમીએ છીએ. તલ બધી જગ્યાએ ઉપયોગ થાય. તલ બહુ પવિત્ર છે, એટલા માટે તલનું દાન કરવું જોઈએ. આ દિવસે તેલ ન ખાવું જોઈએ અને અભક્ષ્ય પદાર્થો પણ ગ્રહણ ન કરવા જોઈએ. એવું કહ્યું છે કે તલ છે એ થોડું એનું પ્રકૃતિ થોડી ગરમ છે અને અત્યારે વાતાવરણ ઠંડીનું છે, એટલે આપણા દેહને થોડી ગરમી પ્રદાન કરે છે તલ. એટલા માટે તલના તેલનો પ્રયોગ છે. તલના તેલથી અભ્યંગ પણ આખા દેહમાં તલના તેલથી અભ્યંગ પણ કરી શકાય. તલનો ખૂબ ઉપયોગ કરવો જોઈએ મકર સંક્રાંતિના પાવન સમયમાં. આ સંક્રાંતિ દરમિયાન કરિયાણું મોંઘું થાય, રૂ, કપાસ આદિના ભાવોમાં પણ વૃદ્ધિ થાય અને ઘણો બધો ફેરફાર થતો પણ જણાય. સંક્રાંત જે વસ્તુનો ઉપભોગ કરે, જે વસ્તુની સાથે સંબંધ ધરાવે એ વસ્તુ મોંઘી થાય. આ વખતે જ્યોતિષીઓનો એવો મત છે કે આ સંક્રાંતિના કારણે નેતાઓ ઉપર, રાજાઓ ઉપર સંકટ આવે, સાધુ સંતો અને બ્રાહ્મણો ઉપર પણ સંકટ આવે. એટલે આ બધાએ ખૂબ જ કાળજી રાખવી. અછત વર્તાય, થોડી ઘણી અછત પણ રહેશે. આમ તો ઘણા સમયથી આપણે બધાએ કોરોના આદિ મહામારીથી પણ પીડાઈએ છીએ, જેના કારણે આર્થિક રીતે પણ ખૂબ જ મોટા સંકટની અંદર દેશ છે એ ફસાયેલો છે. એટલે અછત પણ વર્તાય. ચોર આદિના ભય પણ વધે. આવા બધા બનાવો બને. સોનું મોંઘું થાય, એટલે આ બધી બાબતો બને મકર સંક્રાંતિ. એટલે આ બધી બાબતોની વિશેષ કાળજી રાખવી. મકર સંક્રાંતિની અંદર દાનનું ખૂબ મહત્ત્વ છે અને સ્નાનનું ખૂબ મહત્ત્વ છે. હવે આપણે જાણીએ કે કઈ રાશિના લોકોએ આ મકર સંક્રાંતિ દરમિયાન કઈ વસ્તુનું દાન કરવું. તો મકર, સિંહ અને મીન આ રાશિના લોકોએ પીળા વસ્ત્ર, પીળો ગોળ, ચણાની દાળ, પિત્તળના વાસણો, પીળું વસ્ત્ર, પિતાંબર આદિ અને સોનાનું દાન કરવું. પછી મેષ, કર્ક અને વૃશ્ચિક આ રાશિના લોકોએ લાલ વસ્ત્ર, લાલ ધોતી, ગોળ, શીંગ અને તાંબાના વાસણનું દાન કરવું. પછી વૃષભ, કન્યા અને ધન રાશિના લોકોએ સફેદ વસ્ત્ર, ધોતી, જબો, દૂધ, ચોખા, સાકર અને ચાંદીના વાસણોનું દાન કરવું. અને મિથુન, તુલા અને કુંભ આ રાશિના લોકોએ કાળી વસ્તુ, કાળા વસ્ત્રો, કાળા તલ, કાળા અડદનું દાન કરવું અને લોખંડના વાસણનું દાન કરવું. આ પ્રકારના દાનો કરી અને આપણે મહત્ પુણ્યને અર્જિત કરી શકીએ છીએ. મકર સંક્રાંતિ છે એ અત્યંત પાવન તહેવાર છે. આ દિવસે આખા ભારત વર્ષની અંદર અને ખાસ કરી ગુજરાતની અંદર પતંગોત્સવ, પતંગો દ્વારા પણ આપણે એને ઉજવીએ છીએ. કહ્યું ને કે આ જે તહેવાર છે એ આરોગ્યની સાથે સંકળાયેલો છે. કૃષિ, ઋતુ પરિવર્તન અને પ્રકૃતિની સાથે જોડાયેલો આ દિવ્ય તહેવાર છે. પતંગ ઉડાવવાની પ્રથા ક્યારથી શરૂ થઈ તો એના વિશે કહી શકાય નહીં. પણ રામચરિત માનસની અંદર મહાત્મા તુલસીદાસજીએ એવો એક પ્રસંગ આલખ્યો છે. બાલકાંડની અંદર એવી એક ચોપાઈ છે કે રામ એક દિન ચંગ ઉડાઈ, ઇન્દ્રલોક મેં પહોંચી જાય. ભગવાન રામચંદ્રજીએ બાલ્યાવસ્થાની અંદર પોતાના સખાઓની સાથે વિનોદ કરતાં મકર સંક્રાંતિના દિવસે પતંગ ચગાવેલી અને એ પતંગ છે એ ઇન્દ્રલોકમાં પહોંચી ગયેલી અને ઇન્દ્રના
પુત્રના પત્ની જયંતના પત્નીના હાથમાં એ પતંગ આવી ગઈ. પછી હનુમાનજીને ભગવાન રામ મોકલે છે પતંગ લેવા માટે. ત્યારે જેમના હાથમાં પતંગ આવી છે જયંતના પત્ની, એ હનુમાનજીને કહે છે કે આ પતંગ આવી સુંદર છે અને એ કેવા સામર્થ્યવાન વ્યક્તિ હશે કે જેમની પતંગ છેક ઇન્દ્રલોકમાં આવી પહોંચી, તો એમના મારે દર્શન કરવા છે, એ મને દર્શન આપે તો હું પતંગ આપું. પછી એવું કહેવાયું છે કે ભગવાન રામે કહ્યું કે વનવાસની લીલા દરમિયાન તમને દર્શન પ્રાપ્ત થશે. અને એવી શરતથી પછી એ જયંતના પતિ છે પતંગને છોડે છે અને ભગવાન રામ છે પતંગને લઈ લે છે, પાછી ખેંચી લે છે ખૂબ જ ઝડપથી. પછી મિત્રોની સાથે ગોષ્ઠીની અંદર આનંદ રમતની અંદર પરોવાઈ જાય છે. આવી કથા રામચરિતમાનસમાં બતાવી છે. એટલે એના ઉપરથી એવું આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આ પતંગ ચગાવવાની પ્રથા પણ ખૂબ જ પૌરાણિક હશે. પણ પતંગ ચગાવવો કોઈ વાંધો નથી, ખૂબ સરસ, ખૂબ આનંદ માણો. અને પણ ખાસ કરીને પક્ષીઓનું ખૂબ ધ્યાન રાખીએ. એવા સમયે પતંગ ન ચગાવીએ જે સમયે પક્ષીઓ આકાશમાં ખૂબ ઉડાઉડ કરતા હોય. સવારનો અને સાંજનો સમય છે પક્ષીઓનો આકાશની અંદર કલરવ અને ઉડાઉડ કરવાનો સમય છે, એ વિચરણ માટે નીકળી પડે છે. એટલે એ સમયે પણ પતંગ ન ચગાવીએ. અને સાંજના સમયે જ્યારે પક્ષીઓ છે વિચરણ કરી અને પોતાના માળા તરફ પાછા પ્રયાણ કરતા હોય તો એ સમયે પણ પતંગ ન ચગાવીએ. પક્ષીઓનું ધ્યાન રાખીએ. ચાઇનીઝ આજી જે બીજી જે અતિ તીક્ષ્ણ દોરીઓ છે એવી દોરીઓનો પણ પ્રયોગ ના કરીએ પતંગ ચગાવવામાં, કે જે કોઈના માટે નુકસાનકારક સાબિત થાય. આપણા આરોગ્યનું, આપણી આસપાસના વ્યક્તિઓનું, બધાનું ખૂબ ધ્યાન રાખી અને બધા જનું કલ્યાણ થાય. બધા ઉપર ભગવાન સૂર્યનારાયણની કૃપા ઉતરે, ભગવાન નારાયણની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, બધાનું કલ્યાણ થાય એવી ભાવનાથી આપણે આ પાવન તહેવારને ઉજવીએ. એ જ અભ્યર્થના સહ. જય સિયારામ, જય રાધે.